third year English teacher go. Alright, so you must be staying throughout the nation. Okay. English 20 marks for full job. Alright. So here there are two questions, 1 mark each from sound and stress. Sound and stress. The two questions, 1 mark each from vocabulary. See what was there? Earlier English was 50 marks and later it was converted to like 25 marks. Again later it was brought back to 22 marks. Now it is 20 marks. This is how the history of English is. And in course of making 22 to 20, so there are already existing questions in the Pulsok bank. Alright, where many questions are 4 marks into 2, 8 for passage. When it happens, what happens? 2, 4, 8, 12. In that case, if the passage is of 8 marks, grammar will be 8 marks into 1, 8 grammar. In case there are 3 questions, 2 marks each, then grammar is 10 into 1, 10 marks. Because it's been 2 years now, so this is seen there in the question. Some variations. Also, the major problem is some students, some of us, let's say, decide ourselves, judge ourselves that we know English. And there on the screen, I can see the way you are talking. Some of the students are like that. So they will later realize what their drawback was. I've been teaching Pulsok English for 28 years. And I know why, how students finally, after exam, after result, come to a conclusion that they made a mistake. They did not give priority while it was necessary. Just give me a minute, okay? You saw it. Mana भयो खोइ हुनै छैन हेर्नु सोध्नु न कसलाई जान्नलाई Yes, Naveen Gautam. Movement छैन आवाजै छैन Just give me a minute, this problem there. Okay, entrance exam is not, like other exams. So what is your basic requirement? यहाँ सबभन्दा मेनली के चाहिन्छ भन्दाखेरि concept immediately followed by practice. This is the crux of entrance. Entrance मा यहाँहरुले it is fixed, Naveen. It is 20 marks,
But there are two sets of questions already existing. फुलचोकमा चाहिँ हरेक साल नयाँ फुल आउँदैन के हो नानी हो. सो वाट हेपन्स त्यो क्वेसन ब्याङ्क छ जहाँ चाहिँ 4-5 लाखवटा क्वेसन छन्. त्यहाँबाट ऱ्यान्डम सेलेक्सन गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम हुन्छ क्या इन द एक्जामिनेसन. सो मैले जुन तपाईँहरूलाई दिएँ नि 2 marks, 1 marks, 2 marks and 10 marks, त्यो क्वेसन पनि ग्रिड अनुसार यु आर नट आस्क्ड. सम स्टुडेन्ट्स अस्तिको लास्ट इयरको फर्स्ट बोयले भनेको थियो सर मेरोमा साउन्डै आएन. अर्कोले भन्छ मेरोमा के अरे भोकेबुलरी आएन. प्यासेज चाहिँ सबैलाई आउँछ. त्यो ग्रामरमा चाहिँ के हुन्छ भने प्यासेज एभ्री प्यासेज इज फलोड बाई द सेम थिङ. बट इन ग्रामर कस्तो हुन्छ भने ऱ्यान्डम थ्रो छ कि. सो बिकज अफ द्याट समटाइम्स वाट हेपन्स सो many questions from grammar. Sometimes no vocabulary, sometimes no sound, sometimes no stress, or sometimes 2-3 sounds, no stress. हो यस्तो चाहिँ भइरहेको छ क्या प्रब्लम. दिस वाट दे आर नट एबल टु फिक्स. टिच होइन कोर्स त त्यही हो. विल डु द सेम कोर्स, नट टु वरी. तर तपाईँहरूले जुन तरिकाले इजी लिनुहुन्छ नि इङ्ग्लिसलाई, so that would be detrimental to you in future. Because I know in future you don't study English, but you study everything in English. So that is a major problem. And many times, because of the inefficiency in language, even if you have got good command about content, you might not get the opportunity. So language you need to improve because of these things. So it is not important what to teach, it is important how to teach. यहाँलाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि. सो फर्स्ट कुरा concept and practice. Now, how to inculcate concept and how to practice this, we shall be continuously doing. And let me tell you, students are happy when they know the answers. What I haven't understood about mark division. Mark division basically 20 marks ma 2 number ko sound र stress हो, एक number को 2 number को what is that vocabulary हो. अनि इनकेस तपाईको क्वेशनमा 4वटा प्यासेज आयो भने 4 दुना 8 हुन्छ र उता ग्रामर 8 हुन्छ. 3वटा क्वेशन आयो भने चाहिँ 6 हुन्छ र उता 10 हुन्छ. Why you are not able, Pratima? What is the problem with the language? All right. So supposing there is a question and your answer is correct and you start thinking that okay, I know. That's wrong. Even if sometimes your answers are right, because always you are with the option A, B, C, D. Already 25% of question is out. So even you guess the answer might be right. So your answer is right doesn't mean that you know well. All right. So what is necessary in your learning? What plus, why and how? यहाँले मात्रै नरमाउने, whatसँग why र how को balance गर्ने. Try means learn logical way, conceptual way to come to the right answer. All right. So in English, major कुरा के छ भने how to study, what to study. So I gave you the context. Now, how to study matters a lot. All right. Well, what you don't know, many of you. So 2 things I'll teach you before you start the course. Noun, verb, adjective, adverb. Many of you say this is adjective, no? You say this is adjust, no? That is all wrong. Like, keep in your mind, D or J, wherever D, J come together, keep in your mind. Whenever DJ come together, it is always jaw. This jaw, I'll teach you later, not daw. Whenever DJ, these 2 alphabets come together, you should pronounce them jaw, not daw.
So you will say adjust, not adjust. You will say adjective, not adjective. You will say adjoin, not adjoin. You will say adjacent angle, not adjacent angle. So what do you say? Adjacent angle. So don't say adjacent angle. Okay, the code is adjourn, not adjourn. यसरी बुझ्नुहोस् एउटा कन्सेप्ट मैले दिएँ. नाउ यु निड टु प्र्याक्टिस. सो डिजे मिन्स अलवेज ज. अब मैले भनेको कुरा राइट हो कि होइन, बिकज बच्चादेखि तपाईँहरूले एडजस्ट भन्दै आएको. सो तपाईँ अनलाइन हुन्छ, त्यही गुगलसँग गएर चेक गर्नुहोस् राइट नाउ, सुन्नुहोस्, भेरिफाई हुन्छ. सो लर्निङ सुड बी भेरिफाइड. तपाईँले भेरिफाइड मेथडबाट पढ्ने. राइट, verified method of learning. You have to learn to verify what you have learned, either it is right or wrong. Don't just believe anyone else. कसैलाई पनि पूर्ण रूपमा नपत्याउनुहोस्. अनि मात्रै doubt theory, develop doubt theory in you, that helps you a lot. You got my point? So के सिकाएँ मैले? DJ ड होइन ज हो. It is not adjust, it is adjust. It is adjoin, it is adjustment, it is adjustable. All right, this way. एउटा कुरा बुझ्नु पनि हो त्यसै गरी. So this is what you don't know. Many of you are not clear with this formation, word formation. English ma word formation matters a lot. For example, the word poor. What is the word poor in parts of speech? Poor के हो भन्नुहोस् त? Poor के हो? Noun हो, verb हो, adjective हो, adverb हो. Okay, Pratima, Deepak ji, depends on use. No, poor is always the same, Vijay Babu. Yeah, some words depend on use, but this is not. For example, USE, use, verb हो, USE, use, noun हो. Yeah, some words are like that. Use, useful, usefully. Or this way. But not every word is like that. Every word is not like that. So what you need to know, we use English, when it is verb, we say use, we use English, the use of English. We use English, the use of English. So poor is adjective, poorly is, के सोच्नुहोस् भने नि, try adding ly with them. Try adding ly with them. So any word that adds ly, Vijay Babu, any word that adds ly is, if not always, most of the times that is adjective. Any word that adds ly, if not always, right? So what I told you, use in noun, yeah, we use English, the use of English, Samal Babu. Use ni noun hoda ni, the use of English the noun by na. We use English. What is the use of this book? That is noun na. यसरी हुन्छ नि. So यो वर्डसँग प्लेफुल हुन सिक्नु पर्यो. So clear concept हुनु पर्यो, how we are doing. Poor adjective verb, poorly noun verb. What is this verb? Tell me, what is this verb? What is this verb? खै त? You don't know.
Try? No, poorer is not poor. That is comparative degree of adjective. Oh, it's the same samasya. Impoveris. Impoverished. How do you pronounce impoverished? Yeah, the poor is noun, Vijay. It is not poor. Poor is adjective. The poor is noun. That is different thing. I'll teach you. Certain adjectives adding the with them make noun. That is, I'm here to teach you. All right. It is not you poor. It is the poor. Poor and the poor are different things. Poor is adjective. The poor is noun. And that is plural. So what is the verb of poor? Impoverished. And hopefully you know its noun. Poverty. In that case, what is rich? If poor is adjective, what is rich? What is rich? Yeah, rich also. Adjective, richly also. Adverb. Now, what is this noun? What is this noun? What is this noun? No, David. Richness. Okay, what is this verb? Yes. Prasamsa ji, yes, right. Enrich. If you know these, and the next page, not written, enrich. Now, next phase is to be able to use them properly. Supposing Nepal is not a poor country, it is a poorly managed country. On top of that, the blockade, the earthquake, and the COVID further impoverished our nation. So many youngsters are bound to leave the nation because of their poverty. Oh, यसरी वर्डसँग खेल्न सक्नु पर्यो. Means you should be able to use them in a proper, order, forms. For example, what is beauty? Tell me, what is beauty? What is beauty? The word beauty is, tell me, what is beauty? Yeah, beauty is noun. Beauty is noun. What is this verb? What is this verb? What is this verb? खै त beautify, beautiful, beautiful. This is how we need, and make them in sentence again. एउटा यो कुरा अब तपाईले सिक्ने, म सबै गरेर बस्दिन, यो तपाईको प्रायोरिटीमा हुनुपर्छ. You should always be able to find. Every word does not have four forms. Every word does not have four forms. You should keep that also in your mind. दिमागमा यो पनि राख्नु पर्यो कि सबै वर्डको चारवटा रूप हुँदैन. Alright. अब नेक्स्ट लेभलमा तपाईले यो यसमा कमान्ड डेभलप गर्दै गएपछि at the same time together what you need to learn is the same word used in different parts of speech. The same word used in different parts of speech. Then you say you all in again. Mechanical this. Permanent morality over the कोही धारा खोइ 26 मा तल पाउनु सक्दैन तपाईहरु के गर्नु थाहै भयो. So to your knowledge, the word in is just preposition, no? See, in is adverb, in is adjective, in is noun as well. Look at this. के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ? डिस्टर्ब
So what is this? The word in, तपाईले बुझेको इङ्ग्लिसमा के छ? In जम्मा preposition हो. But in is noun. Alright, in is adverb. In is adjective. In is in this way. For supposing, so in is there means you have to try out. The word out is adverb, noun, adjective, and verb. See, the word out is what? छैन मैले डिस्टर्ब गरेँ हैन तपाईको भोलिको रुटिन आइसकेको छ है हेर्नुलाई मेसेजमा हेर्नुस् तपाईको रुटिन आइसकेको छ है भोलिको So this is how, हेर्नुस् है मैले तपाईलाई बाटो देखाउँदैछु आइन्दा पढ्नलाई तपाईको अबको काम भनेको यस्तो सानो वर्ड बेसिकली सानो वर्ड OFF DOWN down THAN then the machine determiners छ नि all check them properly. Please check them properly because they can be used in the different parts of speech and accordingly अब हेर्नुस् कतिवटा कुरा मैले क्लासरुममा गराउन भ्याउँदिनँ म बाटो देखाइदिन्छु करेक्ट मेथड अब के गर्नुस् गुगल इज देयर all you have got the online access so check them how they are used. The word in is used as noun, the word in is as preposition त यो तपाईलाई थाहा छ and adverb he came in adverb in at 5 तपाईले उसमा हेर्नुहुन्छ नि क्रिकेटमा in at 5 means he'll come in, in the ground, so they're used as noun now. All right, in at 5 that way. यसरी गर्नुस्. Okay, next पहिला parts of speech चिन्नुस्. And second phase ma, what do you do? What do you do? The same word used in different parts of speech. So when you develop gradual command, they cannot be commanded over a night or in a lecture. जिन्दगीभरि पढ्नुपर्ने कुरा हुन् यिनीहरू सधैँ चाहिन्छ because of such confusion students or many scholars make mistakes in their writings or in their speech. यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ प्लिज टेक इट लिटल सिरियसली दिनमा एउटा दुईटा वर्ड मात्रै गर्नुस् एक दिनमा इन गर्नुस् अर्को दिनमा आउट गर्नुस् अर्को दिनमा अन गर्नुस् हो यसरी please go on focusing especially on such small words. All right. अब यहाँ हेर्नुहोस् है DIFFERENT T र CE को प्रब्लम छ नि नानी बाबुहरु T र CE whenever you have got this problem T or CE not always but most of the times T adjective हो CE noun हो कसरी बुझ्नुहोस् T adjective हो CE noun हो और LY लगाई हेर्नुहोस् यसमा त LY लाग्दैन यहाँ लाग्छ LY differently. So what do you understand? T, so not always I'm telling you. For example, talent. Our talent C, that word does not exist. So don't do that. So talent T, dhoni adjective tha. Talent noun ho. Alright, talent noun. That doesn't mean that every T is adjective. But most of the times what happens, T adjective ho, she noun ho. In that case, confident kya hota?
कन्फिडेन्ट के हो त भन्नुहोस् त? कन्फिडेन्ट खै त एडजेक्टिभ हो कन्फिडेन्स. सो व्हाट इज कन्फिडेन्स? नाउन भयो. कन्फिडेन्टली एडभर्ब भयो. अब तपाईले कन्फिडेन्सी भन्नुहुन्छ नि त्यो वर्ड हुँदैन नानी बाबु. कन्फिडेन्सी हुँदैन. देयर इज नो वर्ड कन्फिडेन्स हो. यस्ता बोल्दै छौं के हामीले. फर एक्जाम्पल प्राउड के हो त भन्नुहोस् त? प्राउड व्हाट इज प्राउड? त्यो एक्सेप्सन केही होइन सम्बलजी. प्राउड के हो? व्हाट इज प्राउड? व्हाट इज प्राउड? खै बोल्नुहुन्न. इन्टरेक्सन रिक्वायर्ड. सुनेर सोच्ने कथा मात्रै होइन यो. प्राउडमा एलवाई लगाए हेर्नुहोस्. एलवाई लगाए हेर्नुहोस्. प्राउडली भन्छ नि. द्याट मिन्स प्राउड इज एडजेक्टिभ. द्याट मिन्स प्राउड इज नाउन एज वेल. No, sorry. And pride, I mean, pride is noun and pride is verb as well. All right. And proudly is adverb. Many of you speak this way. Proudy. There is no word. Proudy भन्ने word हुँदैन. But you use it. I don't know how you use it. के रहेछ भन्नुहोस् त? So above, how to use as a noun, how to use as a verb, I'll teach you. Proud verb हो भने नि on लाग्छ. Preposition. Pride verb हो भने I pride on my success. सुन्नुहोस् है. I pride on my success. That is verb. I take pride noun भने अब I take pride in my success. Alright, she is proud. ed लाउने सम्बल बाबु. Alright. Regular यस्तो हुन्छ है. ल, this is how you learn. अब मैले सिकाउन खोजेको कुरा यस्तो. अब तपाईं कन्फिडेन्सी भन्नुहुन्थ्यो, बन्द गर्नुहोस्. प्राउडी भन्नुहुन्थ्यो, बन्द गर्नुहोस्. There are so many words we have been, taking for granted and using randomly and claiming ourselves to have known English. त्यसरी हुँदैन. इंग्लिश आउँछ भन्ठान्नु र आउनु. There is a big gap. Oh, and we don't care such things. So हामी दुई तीनवटा कुरा हेरेर डिसाइड गर्छौं. एउटा हेर्छौं सर्टिफिकेटको मार्क्स. मेरो ए आछ, म इंग्लिश जान्ने. रङ. अर्को हुन्छ मेरो घरमा सबभन्दा इंग्लिश जान्ने मान्छे मै हुँ, त्यही भएर मलाई इंग्लिश आउँछ. एक खालको मान्छेहरु त्यस्तो हुन्छ. रङ. अर्को खालको हुन्छ साथीभाइको सर्कलमा इंग्लिश सबभन्दा बढी मलाई आउँछ, त्यही भएर मलाई आउँछ. अर्को रङ. अर्को सरले भनेको मेरो इंग्लिश राम्रो छ रे, त्यही भएर म जान्ने हो. रङ. यसरी हुँदैन. पहिला बेस बनाउनु पर्छ. बेस बनाउने सुरुवात के हो त? एउटा पार्ट्स अफ स्पीच चिन्ने. फर्स्ट कुरा पार्ट्स अफ स्पीच चिन्ने. सेकन्ड कुरा द सेम वर्ड युज्ड इन डिफरेन्ट पार्ट्स अफ स्पीच चिन्ने. यस्तो चाहिँ सेन्टेन्स हेरेर थाहा हुने भयो. फर्स्टमा चाहिँ पार्ट्स अफ स्पीच छुटाउन सक्ने. सेकन्ड लेभलमा गएर के गर्ने? द सेम वर्ड युज्ड इन डिफरेन्ट पार्ट्स अफ स्पीच सिक्ने. एन्ड देन यति कुरा जानिसकेपछि बिस्तारैमा तपाईलाई कोर्समा ल्याउनु पर्यो नि. बिकज इट्स नट इम्पोर्टेन्ट व्हाट टु टिच, इट्स इम्पोर्टेन्ट हाउ टु टिच. तपाईको मैले इंग्लिश राम्रो पढाएँ अरे, तपाईले बुझ्नु पनि भयो अरे, सारै काम लाग्यो अरे, फुलचोकमा एउटा पनि आएन. त्यस्तो इंग्लिश पढाएर पनि भएन. हामी ग्रेजुअली फोकस्ड भएर टक्कै फुलचोकमा आउनु पर्यो. अलराइट. त्यो हुन्छ नि हाम्रो. अब तपाईलाई अब म के गराउँछु भने मोडल अक्सिलरी छ नि नानी बाबुहरु. मोडल अक्सिलरीज will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, dare, need, used to. Your modal auxiliaries, our tense auxiliaries
is, am, are, was, were, had, have, had, do, does, did. Tense auxiliaries, modal auxiliaries. Excuse me, sir. त्यो मोडल पछिको के हो नि अक्जुलरीको सर्ट फर्म लेखेँ है बाबु नानी प्रतिमाजी AUX मात्रै लेखेँ ल मैले अलराइट मोडल अक्जुलरी सुन्नुहोस् है अब व्हाट द डिफरेन्स यिनीहरूको काम के हो टेन्स अक्जुलरिज कम्प्लिट द सेन्टेन्स ध्यान दिनुहोस् ल अर टु पछि चाहिँ के हो भने नि अर टु पछि चाहिँ डेयर हो अर टु पछि डेयर हो अनि निड हो अनि युज टु हो बुझ्नुभयो अर टु डेयर निड अलराइट अनि युज टु सो टेन्स अक्जुलरिज आर द बेसिक कम्पोनेन्ट्स टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स यिनीहरूको काम सेन्टेन्स पुरा गर्ने हो यिनीहरूको काम के रहेछ सेन्टेन्स पुरा गर्ने हो र यिनीहरूलाई सब्जेक्टले असर गर्छ मस्ट पछाडि अट टु हो नि कृतिकाजी मस्ट पछाडि अट टु है OUGST अट टु अलराइट चेक गर्नुहोस् त सो व्हाट आइ एम ट्राइङ टु टेल यु टेन्स अक्जुलरिज आर बेसिक एलिमेन्ट्स टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स यिनीहरू बिना सेन्टेन्स बन्दैन आई गोइङ भन्न सकिएन ही गन भन्न सकिएन अलराइट यिनीहरू भनेको चाहिँ सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्ने कम्पोनेन्ट्स भएनन् के हुन् त यिनीहरू भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ मिनिङ चेन्ज गर्छ यिनीहरूले सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्छ यिनीहरूले मिनिङ चेन्ज गर्छ पहिला कुरा दिमागमा राख्नुहोस् दे कम्प्लिट द सेन्टेन्स दे चेन्ज द मिनिङ नम्बर 1 नम्बर 2 दे आर अफेक्टेड बाइ द सब्जेक्ट यिनीहरूलाई सब्जेक्टले असर गर्छ आई एम यु आर ही इज अब यहाँ आई क्यान यु क्यान ही क्यान यिनीहरूलाई सब्जेक्टले असर गर्दैन अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा पहिलो कुरा के अरे दे कम्प्लिट द सेन्टेन्स दे डु नट कम्प्लिट द सेन्टेन्स बट दे चेन्ज द मिनिङ दे चेन्ज द मिनिङ नम्बर 2 दे आर अफेक्टेड बाइ द सब्जेक्ट्स व्हेरेज दे आर नट यो नम्बर 2 हो नम्बर 3 चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टिट्युसन व्हाट इज दैट इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टिट्युसन इक्विभ्यालेन्ट यो TUDE आउँछ नि लास्टमा सुन्नुहोस् है म साउन्डको अलिअलि अघि मैले सिकाएँ डीजे ड हो होइन ज हो त्यो सबै ठाउँमा सम्मल गर्दैन नि आई स्याल लगाए पनि हुन्छ आई विल लगाए पनि हुन्छ मिनिङ मात्रै फरक हुन्छ मिनिङ मात्रै फरक हुन्छ इट्स वाज प्रमिस होइन क्वेसन ट्याग क्वेसन द्याट इज डिफरेन्ट बट यु क्यान युज इदर not necessarily that always you use the same yeah that is when you are seeking permission you can even use will with I and we त्यो I मा मात्रै हैन we मा पनि हो अलराइट त्यसरी बुझ्नुहोस् अब हेर्नुहोस् है अब मैले बनाउन खोजेको कुरा यिनीहरू चाहिँ ट्युड हुन् ट्यु ड अथवा ट त्यो लास्टमा चाहिँ यो भए ड यो भए ट अथवा यसो भन्दा ट्यु हो यति मात्रै बुझ्नुहोस् ल च्यु होइन इन्स्टिट्युट भन्ने होइन एटिट्युड कन्स्टिट्युट ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड सो यसरी सानो सानो कुरा दिमागमा सेट गर्दै लाने प्र्याक्टिस गर्दै लाने अलराइट के बुझ्नुहोस् TUTE लास्टमा आउँछ नि त्यहाँ च साउन्ड आउँदैन ट साउन्ड आउँछ ट सो इन्स्टिट्युट सो अनि मैले भनेको कुरा तपाईँ चेक गर्नुहोस् मोबाइलमा डिक्सनरी होला डिक्सनरी भन्ने होइन अक्सफोर्ड एडभान्स्ड लर्नर्स डिक्सनरी कुन ट्राई गर्ने अक्सफोर्ड एडभान्स्ड लर्नर्स डिक्सनरी
अब यो एप देखिँदैन होला, नत्र म देखाइदिएँ तपाईँलाई। यो OALD भन्ने पाइन्छ, अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरी 9th or 10th एडिसन। राम्रो होइन, गर्नै पर्छ यो, अरू काम छैन। अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरी OALD भनेर प्ले स्टोरमा पाइन्छ, तर पैसा माग्छ त्यहाँबाट। अब म तपाईँहरू मसँग भएको, मसँग प्रिमियर छ, सो यु क्यान आई कुड हेभ गिभन फर फ्री। एउटा दिस वे के बुझ्नुहोस्, अब नेक्स्ट लेभलमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नि, जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ल, यो मैले सिकाएँ ट्यु भन्ने, अबदेखि यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। डिजेलाई ज भन्ने अघि एउटा सिकाएँ, अजस्ट भन्ने 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 सुन्ने, भेरिफाई गर्ने, ओके हो रहेछ भनेपछि अजस्टै भन्ने। आइन्दा कसले बुझ्दैन कि कसले सर पढन सर भनेको के हो प्रतिमा, वाट इज दिस पढन। नेक्स्टमा आउनुहोस्, he went out, they were talking, I am going to ask you। यो सेन्टेन्समा नि यसलाई मस्ट लाउनु पर्यो भने, अब मोडल चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो यसलाई तपाईँले सपोजिङ कुड लाउनु पर्यो अरे, मैले जुन पार्टी ऱ्यान्डम भनेको है, कुडै लाउनुपर्छ भन्ने छैन नि, र तपाईँले मे लाउनु पर्यो अरे। सपोजिङ हि आई वेन्ट आउट, अथवा आईको ठाउँमा हि राख्नु न ल। सपोजिङ हि वेन्ट आउट, केही फरक पर्दैन, हि वेन्ट आउट रहेछ, यसलाई तपाईँले मस्ट लाउनु पर्यो अरे। के गर्नुहुन्छ, रेस्पोन्स कम भयो, रेस्पोन्स कम भयो, हि मस्ट हो, एकदमै धेरै गलतै गलत छ। यु डोन्ट नो दिस। अहिलेसम्म जति आन्सर आयो, एउटा आन्सर करेक्ट आयो अहिलेसम्म, बल्ल अझै पनि त्यो रङ भयो, अलमोस्ट सबै रङ छ। हेर्नुहोस्, हि मस्ट हेभ, अब आयो, अब आयो एउटा आन्सर आयो, दिप्सो या डेभिड, some of you are given right answer। धेरैले गलत आन्सर लेखेर हो, यो कनेक्सन छैन कि हाम्रो टेन्स अक्जुलरी र मोडल अक्जुलरीको सब्स्टिट्युट थाहा छैन हामीलाई। म पहिला अब यो सिकाउँछु तपाईँहरूलाई, दिस इज वाट यु निड टु लर्न। दे कुड बी टकिङ, अनि पुरै ऱ्यान्डम भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अलराइट, सो अब मेरो फर्स्ट काम के रहेछ त, यहाँ हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई मैले सिकाउनु, त्यो सेन्टेन्स राख्नु होला, अहिले म सिकाउँछु। अनि मोडललाई टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टिट्युसन, सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल फ्युचर र गोइङ टु फ्युचर, यो तीनटा टेन्सको सट्टा तपाईहरू सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस प्रेजेन्ट फर्म अफ द वर्ब, अलराइट, त्यसलाई V1 त भन्नुहुन्छ, प्लस अब्जेक्ट। यो V1 V2 V3 V4 V5 जसले पढाएको छ नि नानी बाबुहरू, नेपाल छोडेपछि कसैले बुझ्दैन, संसारमा बुझ्दैन, त्यही भएर यो इङ्ग्लिस छोडिदिनुहोस्। सो व्हाट यु से, प्रेजेन्ट फास्ट पार्टिसिपल, यस्तो बोल्ने इङ्ग्लिस होइन, नट V1 V2, दिस डज नट एक्जिस्ट इन द वर्ल्ड। प्रेजेन्ट भन्नुहोस्, पास्ट भन्नुहोस्, पास्ट पार्टिसिपल भन्नुहोस्, जेरन्ड भन्नुहोस्, इन्फिनिटिभ्स हुन्छन्, फाइनाइट नन फाइनाइट, यसरी चिन्नुहोस्। भर्बलाई एसइएस लागेको सफिक्स हो। You have to learn this way. Please take care. अब यो यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसको यदि अब यसको प्यासिभ हुन्छ, अब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस बी प्लस पीपी means past participle here। किन जस्तै अघि त्यहाँ एउटा क्वेसन थियो, आई एम going to ask you, I'm going to ask you, this is going to future, all right। So अब हेर्नुहोस् त, I going to future को सट्टा के लाग्दो रहेछ, मोडल ई, I may ask you, I may ask you,
अब यसको प्यासिभ के हुनु रहेछ? यही स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, यु बनाउनुहोस् त, यु खै त यु यु मे बी आस्क, मस्ट कहाँबाट हुन्छ? मेलाई मस्ट कहाँबाट चेन्ज गर्नुहुन्छ? यु मे बी आस्क, यु मे बी आस्क हो। मेलाई माइट, क्यानलाई कुड बनाउनु त न्यारेसनमा हो नि, माइट होइन, माइट होइन, माइट होइन, एनटिजी। यु मे बी आस्क, अब बाई मी चाहिँदैन, द्याट आई विल बी टिचिङ यु लेटर। दे कुड बी टकिङ हुँदैन। यु आर नट चेन्जिङ द मोडल, हाउ विल यु चेन्ज? अलराइट, जेमा छ त्यसमै राख्नुपर्छ। Keep in mind, here are structure book for simple present, simple future, and going to future. You use subject plus modal plus present form of the verb and the passive this way. हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा हो, तपाईँको यसको कनेक्टिभिटी लस्ट छ क्या इङ्ग्लिसमा। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस एन्ड फ्युचर कन्टिन्युअस, यो दुईटा टेन्सको सट्टा तपाईँहरू के गर्नुहोस्? सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस बी प्लस प्रेजेन्ट पार्टिसिपल, यो यसको पनि पिपी नै हो, यस्तै पिपी पिपी भन्नुहुन्छ नि, यो पिपी दुईटा हुने भयो, प्लस बाँकी यो भनेको भर्ब आइएनजी भन्नुहुन्छ नि, भर्बमा आइएनजी लाउने। सी इज स्लिपिङ, सी मे बी स्लिपिङ। अलराइट, यो सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल फ्युचरको सट्टा तपाईँले सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस बी प्लस, र यसको चाहिँ प्यासिभ हुँदैन, नो प्यासिभ। हेर्दै जानुहोस् है, दुईटाको, एक नम्बर भयो, यो दुई नम्बर भयो। 3 नम्बरमा आउनुहोस्, सिम्पल past, simple past and all perfect. All perfect मा के भरे? प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्ट को सट्टा तपाईले सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ प्लस पीपी पास्ट पार्टिसिपल भित्री भन्ने नि प्लस अब्जेक्ट। Passive is object plus model plus have plus been plus pp बाँकी भयो। जस्तै अघि के थियो? he went out थियो, अघि के थियो? he went out थियो सिम्पल पास्टमा। हेर्नुहोस् है, अब देखियो, मैले अलिकति स्क्रिन चेन्ज गरिदिएँ तपाईँको क्यामेरा। राइट, कन्टिन्यू। सो चेक इट डाउन। अघि के थियो? he went out थियो, द्याट वाज सिम्पल पास्ट। यसमा राख्नुहोस् त मोडल राखेर मस्ट राख्नुहोस् त, वडा बेन्च he must have gone out। अब अघि तपाईँले आफूले लेखेको आन्सर चेक गर्नुहोस्, मस्ट अफ यु गेभ यु द रङ आन्सर, मस्ट अफ यु गेभ मी द रङ आन्सर। अब अहिले सबै राइट आउनुभयो, कन्सेप्ट हो नि त पढ्ने भनेको, कन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ ग भन्ने भयो इन्ट्रान्जिटिभ भएको भएर यसको प्यासिभ हुँदैन, यसको त प्यासिभ भएन नि, होइन? अब जस्तै she congratulated me, she congratulated me मा नि should लाउनुहोस् त, she congratulated me मा should लाउनुहोस् त my dear students, she congratulated me मा should लाउनुहोस् न। she should have congratulated me, yes, now you coming, she भएन, गल्ती भयो त्यहाँ, she should have congratulated me हो, she should have congratulated me। अब यो ट्रान्जिटिभ भयो, अबलाई प्यासिभ बनाउनुहोस् त, she should have congratulated me लाई प्यासिभ बनाउनुहोस् त, प्यासिभ बनाउनुहोस्।
passive बनाउनुहोस्. I should have been congratulated. Yes, I should have been congratulated. Right. I should have been. देख्नुभयो कन्सेप्ट अघि के थियो ऱ्यान्डम थियो तपाईँको पढाइ जे पाए त्यही थियो. Now you are to the right track. So I should have been congratulated. दे यस्तो हुन्छ इङ्ग्लिस. अनि यो कहिले पढेको छैन. यो मोडल र टेन्सको तपाईँहरूले इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टिट्युसन नै जान्नु भएको छैन भन्दाखेरि हामीलाई नजान्ने भन्ने लाग्न सक्छ. You might think that way, but you don't know what to do. This is done. Okay. र अब 4 नम्बरमा आउनुहोस्. 3टा स्ट्रक्चर सिकाएँ. नम्बर 4 मा आउनुहोस्. यहाँ देखेला नि हैन. 4 मा आउनुहोस्. Past continuous and all perfect continuous. भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर के गर्नु सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस have plus been plus verb ing present participle यसरी प्र्याक्टिस गर्ने है तपाईहरुले. verb ing. Alright, so it has got no passive again. It has got no passive again. कति आको पास्ट पार्टिसिपल हो बाबु रुसाजी. कहिले पनि यो v1 v2 v3 लेख्न छोड्ने भन्ने चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल बुझ्नुहोस्. पास्ट पार्टिसिपल यो त मैले तपाईलाई अहिले इक्विभ्यालेन्ट कम्प्यारिजन इज इक्वल टु अहिले तत्कालमा मात्रै गरेको. बिस्तारै 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 तपाईले त्यसरी भन्नै हुँदैन. Because people don't understand what you're saying. यो नो प्यासिभ लेखेको सब्जेक्ट प्लस मोडल प्लस ह्याभ प्लस बीन प्लस पास्ट पार्ट प्रेजेन्ट पार्टिसिपल verb ing हैन. यसको पनि नो प्यासिभ. अघि एउटा के थियो पास्ट कन्टिन्युअस एउटा सेन्टेन्स थियो तपाईलाई मैले सुरुमा लेखेको भन्नुस् त. I should have been congratulated. अघि एउटा पास्ट कन्टिन्युअसको सेन्टेन्स थियो नि भन्नुस् त. सुरुमा लेखेको मैले चेन्ज गर्नुस् भनेर. they were talking. Yeah, they were talking मा के लाउनुस् भने चाहिँ v1 लाई v1 जुन भन्नु चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट भन्ने अनि त्यसमा ses लाउनु भयो भने त्यसलाई सफिक्स लागेको भन्ने. v2 भन्नुहुन्छ पास्ट भन्ने. v3 भन्नुहुन्छ प्रेजेन्ट पास्ट पार्टिसिपल भन्ने. अनि verb ing लाई प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भन्ने. त्यही verb ing नाउन भएर युज भयो भने जेरन्ड भन्ने. नाउन भएर युज भयो भने के भन्ने जेरन्ड भन्ने. भनेको she is teaching भन्दा त्यो verb भएर आयो. त्यो टिचिङ जेरन्ड भयो. आई मिन प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भयो. टिचिङ इज माई प्यासन सब्जेक्ट भएर आयो. त्यो नाउन भयो. त्यो भएर द्याट इज अ जेरन्ड. आई लभ टिचिङ अब्जेक्ट भएर आयो. त्यो जेरन्ड भयो. यसरी बुझ्नुस् है. प्रशान्तजीले बुझ्नुभयो नि. व्हाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड. प्रेजेन्ट v1 भन्ने प्रेजेन्ट, v2 भन्ने पास्ट, v3 भन्ने पास्ट पार्टिसिपल. भरमा ing लाउनेको नाम दुईटा अब verb भयो. प्रेजेन्ट पार्टिसिपल. भन्नुहोस् सन्देशजी. सन्देशजी भन्नुहोस् what you are saying. सन्देश बाबु मैले सुन्दैछु. प्लिज टेल मी what you are saying. खोइ त ल के रहेछ अहिलेको सेन्टेन्स के लेखाइदिनु है विक्रम बराजी भन्नुस् त. दे वर टकिङ मा के लाउनुस् शुड लाउनुस् भनेको थिएँ मैले. अब लाउनुस् त दे वर टकिङ को शुड हो कि कुड थियो. दे शुड हेभ बीन टकिङ. कुड लाउने भए दे कुड हेभ बीन टकिङ. माइट लाउने भए दे माइट हेभ बीन टकिङ. अब बुझ्यो हो. यसरी इक्विभ्यालेन्ट सब्स्टिट्युसन आउँदैन थियो तपाईलाई. यो ऱ्यान्डम युजर दे शुड हेभ बीन टकिङ. What do we tell v5 भनेको के हो भरमा ses लागेको हैन सफिक्स लागेको थियो. सफिक्स लाउनु हुन्छ नि प्रत्यय. त्यो सफिक्स लागेको भरमा. So what is that suffix. Okay, मैले एउटा लेभल तपाईलाई छुट्याइदिए है. मैले आज बुझाएँ सुरुमा इनिशियली what you had to understand.
बुझ्यो नि अब ल भन्नुहोस् त he helped the poor माइट लाउनुहोस् फ्याट्टै he helped the poor खै त he helped the poor he might have फेरि सिम्पल पास्ट सन्देश भएन he might have helped the poor yeah right he might have helped the poor प्यासिभ बनाउनुहोस् the poor might have been helped yeah the poor might have been helped yeah हो यस्तो हुनु पर्यो नि दिमाग टक 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 चिन्न सक्ने I'm going to and she is going to scold me सुन्नुहोस् the poor should be गलत 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 श्रीमती त्यो गलत भयो अभिषेक आशिकको गलत भयो the poor कहाँबाट त्यस्तो हुन्छ she is going to scold me मानि might लाउनुहोस् she is going to scold me मानि he helped भनेको नि he helped त हुँदैन नि helps भइहाल्छ नि she might scold me अब प्यासिभ बनाउनुहोस् she is going to I'm going to be scolded yeah she might scold me अब प्यासिभ बनाउनु त she might be कहाँ have लगाएको त्यो going to future हो she might be scolded I might be scolded खोइ त पास्टमा खोइ oh I might be scolded right हो कन्सेप्ट प्र्याक्टिस मैले इनिसियली के भनेको छु लर्निङ भनेको कन्सेप्ट प्र्याक्टिस अनि पाना भरेर केही काम छैन इनिसियली you should be growing gradually and you will be able to speed up later ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो कुराहरू यहाँसम्म कुराहरू बुझ्यो नि कन्सेप्ट बनाउँदै लाने अघि हाम्रो प्रतिमा रोका कि कसले मलाई बुझिया छैन भन्नुभएको थियो इफ यु आर देयर प्लिज लेट मी नो नाउ के बुझिया छैन भने भनौँ कोसिस गरौँ राम्रो बनाऊ युजफुल होस् फ्रुटफुल होस् लर्निङ के भन्दिनु आई माइट बी स्कल्डेड हुन्छ अनि त्यही त हुन्छ माइट लाउनु भएको छ भने माइट लाउनु भएको छ भने सी माइट स्कोल्ड मी प्यासिभमा के भयो त आई माइट बी स्कोल्डेड त्यही नै हुन्छ त अनि यो राइट वेन यु राइट आई लर्न टेल रङ छ भने चाहिँ म भनिदिन्छु है देखेँ भने स्क्रिनमा त्यो आई स्मलमा लेख्ने होइन नि त प्रकाश जी के हुनुहुन्छ अब मेरो बानी पर्छ बुझिन्छ अब रितेशजीले भन्दै हुनुहुन्छ माई भोइस इज somehow not clear so you will be now gradually clear when you are in the habit of listening to English without the accent without the tone without the correct pronunciation so when I give you the correct pronunciation you might be confused he went out को प्यासिभ हुँदैन नि त प्रशान्त जी किनभने go भन्ने verb intransitive हो go भन्ने verb के हो intransitive हो त्यही भएर प्यासिभ हुँदैन ओके किनभने habituate हुनु पर्यो or not into the same word learning process same thought process that's why अब हेर्नुहोस् ल अब हेर्नुहोस् ACCEPT आइगयो हैन यो जहिले पनि क हो कि स होइन है फेरि यस्तो प्र्याक्टिस बढाउनुहोस् एक्सेप्ट भन्छ नि एक्सेप्ट ACCEPT के हुने भयो एक्सेप्ट हुने भयो ACCENT के हुने भयो एक्सेन्ट हुने भयो हामी एसेन्ट भनिदिन्छौँ डबल सी के हो अरे नानी बाबु हो क हो स होइन एक्नोलेज Yeah, British English. So you need to learn British English. Full talk requires British English. And the fundamental difference of American English I'll show you. Accept भन्ने आइन्दा accept नभन्ने एक्सेसरी किन्ने हो नि तपाईले एक्सेसरी भनिदिनुहुन्छ एक्सेसरी नो एक्सेसरी होला दिस वे बुझ्नुहोस् है
यसरी म अलिअलि गर्दै सिकाउँदै गयो भने त्यो तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दै गरेर जानु हो भने यो एउटा लामो ठुलो च्याप्टर सिद्ध्याएर म साउन्ड पढाउँछु एन्ड द्याट वुड बी इजियर फर यु एक्सेप्ट ओ एक्सेप्ट आइन्दा जीवनमा एक्सेप्ट नभन्नुहोस् जसलाई भन्न मन लागेको छ भनिहाल्नुहोस् आज अन्तिमपल्ट अनि कहिले नभन्ने दिस वे ल सो ग्रेजुअली विथ द फ्यासन्स इन्टरेक्सन प्र्याक्टिस गर्दै हामी अगाडि बढ्ने एक्सेप्ट र एक्सेप्ट इएक्सइपिटी एक्सेप्ट इएक्सपिसिटी एक्सपेक्ट यो भयो एक्सेप्ट अहिले बुझ्नुहुन्न तपाईँ एक्सेप्ट तपाईँले के सोध्नु भएको इएक्सइपिटी सोध्नु इएक्सइपिटी एक्सेप्ट 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 EXPECT expect no expect म EA हेर्दिन्छु ल एउटा I'll show you EXCEPT yeah except right sir I'll go EXPECT 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 यहाँ छ पनि छ expect expect अबदेखि न मोडल चेन्ज भएको छ नि दिस वे ल हामी यहाँसम्म पुग्यौं डियर स्टुडेन्ट्स है अब बिस्तारै कोप अप गर्ने राम्ररी पढ्ने इमानदार बन्ने आफूले आफूलाई ढाट्न सकिँदैन तर आफ्नो लेभल चेक गर्ने what your level is and accordingly बिस्तारै अगाडि बढ्ने Thank you for listening to my nonsense. It was our first class. हामी भेटौँला. See you again.